तेबे आसंतु जानिबा एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाय एवं आपण भी शनिदेवंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण देखंतु मार्च मास 29 तारिख दिन शनि आपणकर षष्ठ भाव को छाड़ी आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे एवं एहा दीर्घ 30 वर्ष पर हेउअछि। शनिदेव आपणकर सप्तम भाव को आसुछंती किंतु सबुठार बड़ कथा एहा अटे कि मार्च मास 29 तारिख पर आपणकर सप्तम भाव रे 5 गोटी ग्रह एकत्रित हेबे जहाँकि एक महासंजोग अटे। एही संजोग आपणको किछि मात्रा रे शुभ फल प्रदान करिबो एवं किछि मात्रा रे अशुभ फल मध्य प्रदान करिबो। देखंतु शनिदेव मार्च मास 29 तारिख पर आपणकर सप्तम भाव को केंद्र को जिबे एवं आपणकर राशि पाई सप्तम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति को नवग्रहंकर गुरु माना जाइथाय स्वामी माना जाइथाय। तेणु करी शनि जेतेबेले गुरुंकर राशि को जिबे गुरुंकर गृह को जिबे सेठी तांकर खराब प्रभाव अधिक देखैबे नाही। तेणु करी आपणकर केंद्र रे रही आपणकर जीवन रे बहुत बड़ा परिवर्तन आनिबे। आपणकर सप्तम भाव हेउछि विवाहर गृह वैवाहिक जीवनर भाव व्यापार वाणिज्यर भाव डेली इनकम र भाव पार्टनरशिप र भाव। तेणु करी शनिदेव जेतेबेले आपणकर सप्तम भाव को प्रवेश करिवे आपण देखिबे आपणकर पार्टनरशिप व्यापार वाणिज्य रे जहाँ भी किछि समस्या चलीथिला जहाँ भी किछि द्वंद्व लागि रहिथिला ताहा सब दूर होई जिवो एवं ता सहित आपण माने देखिबे आपणकर विवाह रे जेउ समस्या आसुथिला विवाह रे आपणकर बाधा सृष्टि हेउथिला एवं बहुत दिन धरी विवाह करने आपण चेष्टा करुथिले किंतु होई पारु नथिला। घर को प्रस्ताव आसुथिला किंतु विवाह होई पारु नथिला विवाह भांगी जाउथिला। तेबे आपणकर शनिकर गोचर आपणको शुभ फल देव किंतु आपणकर कुंडली बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनिकर स्थिति बहुत भल थिबा शनि उच्चरे थिबे भल स्थान रे थिबे तो शनि एठारे आपणको बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिवे किंतु जदि आपणक कुंडली रे शनि नीच अवस्था रे थिबे पाप ग्रहक दृष्टि रे थिबे खराब स्थिति रे थिबे तेबे आपणको अशुभ फल मध्य प्रदान करिवे। जदि आपणक कुंडली रे शनि भल स्थिति रे थिबे ताहेले आगामी 2.5 वर्ष मध्य रे शनि आपणको अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे नहेले आपणकर वैवाहिक जीवन रे समस्या देखा देई पारे। वैवाहिक जीवन रे कଳି झगड़ा आर्गुमेंट भली समस्या देखा देई पारे एवं जदि आपणक कुंडली रे शनि भल स्थिति रे थिबे ता आपणकर वैवाहिक जीवन रे पूर्वरु जदि किछि समस्या लागि रहिथिला जहाँ भी किछि मिस अंडरस्टैंडिंग थिला ताहा सब दूर होई जिवो। आपणकर साथी आपणको सम्मान देबा आरंभ करिवे एवं आपणको बुझिबा को आरंभ करिवे किंतु देखंतु शनि जेहेतु आपणकर साथींकर गृह रे विराजमान अछंती आपणकर पार्टनर भितर टिके जिद्दीपण देखा देई पारे अलसुआपण देखा देई पारे एवं आपणकर पार्टनर अधिक कर्म उपर विश्वास करिवे। ता सहित आपण जदि किछि पार्टनरशिप रे व्यापार वाणिज्य करूछंती किंबा आपणकर पार्टनर किछि व्यापार वाणिज्य करूछंती तेबे आपणको सफलता अवश्य प्राप्ति हेबो। व्यापार वाणिज्य रे आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। आपणकर साथींकर स्वास्थ्य रे मध्य परिवर्तन आसीबो किंतु आंठु गंठी रे किछि समस्या अंटा बिंधा बेले समस्या एही भली किछि समस्या देखा देई पारे। जदि आमे देखिबा आपणकर राशि पाई पंचम एवं षष्ठ भावर स्वामी हेउछंती शनिदेव। तेणु करी शनि जेतेबेले आपणकर केंद्र को जिबे तो एही दुईटी गृहर फल आपणको प्रदान करिवे माने आपणकर षष्ठ गृह हेला रोग ऋण एवं शत्रुर भाव। शनिदेव एठारे आपणको शत्रुंक कबलरू आपणको रक्षा करिवे। शत्रु आपणकर किछि क्षति करि परिबे नाही एवं शत्रु माने पराजित हेबे। जदि आपण पूर्वरु ऋणर भार रे छंदी होइथिले ऋण को सुझिबारे सक्षम होई पारु नथिले सेथिरु मध्य आपणको मुक्ति मिलि जिवो एवं जदि भी आपण लोन नेबाकू चाहुछंती ट्राई करूछंती किंतु आपणको लोन मिलु नाही तेबे आपणकर लोन हेबार संभावना मध्य बढ़ी जाउछि। आपणको लोन मध्य मिली पारे। आपणकर स्वास्थ्य रे पूर्वर जदि किछि समस्या लागि रहिथिला ताहा मध्य दूर होई जिवो। धीरे धीरे आपणकर स्वास्थ्य रे परिवर्तन आसीबो, स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो
କାହିଁକି ନା ଶନିଙ୍କର ଗତି ହେଉଛି ମନ୍ଥର। ତେଣୁକରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରୁ ମନକୁ ହଟାଇ ଦେଲେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ନ ଦେଲେ, ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ, ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି ଏବଂ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହକୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ ଭାବରେ କର୍ମ କରନ୍ତି, କର୍ମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଏହି ନବମ ଗୃହ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁକରି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ, ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣ ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କିପରି ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏହା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା, ଭୌତିକ ସୁଖ, ଗାଡ଼ି ମଟର, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏହିସବୁର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାନବାହନର ସୁଖ, ଆପଣ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିପାରନ୍ତି, ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଖାସ୍ କରି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଜାଗା ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି, ଘରକୁ କିଛି ଲୌହ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଣିକରି ଆଣିପାରନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆଣିପାରନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଅଛି, ନହେଲେ ବାକି ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
ଶନିଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁଆଳା କୁକୁରକୁ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।